ان مع العسر یسرا، تھوڑی سی تکلیف سے گھبرا گئے؟ ارے یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ تھا اور غیروں کے لیے یہ جنت تھی، تم تھوڑی سی تکلیف سے گھبرا گئے؟ مہنگی واڑا بڑھ گیا، حالات سازگار نہیں ہیں، کرائسس پیدا ہو گئے۔ دوستو یہ تو شروع دور سے چلتا آ رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ ہمیں جسٹس نہیں ملتا، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہماری آواز پلیٹ فارم کے اوپر ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو تمہارا شکوہ ہے، مہنگی واڑا بڑھ گیا، بے روزگاری بڑھ گئی، انصاف نہیں مل رہا، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہی تمہاری شکایتیں ہیں۔ تو دوستو اس قوم کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تمہارے لیے تو یہ ایگزام گراؤنڈ تھا، پریکشا کا استھل یہ دنیا ہے۔ یہ زندگی ایک ڈیمو ہے، لائف کا ٹریلر ہے، اس کے اندر تو مشقتیں آئے گی۔ اصلی زندگی آخرت سے شروع ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی وہ ہے جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وہاں نہ تکلیف، نہ کرائسس، نہ فتنے، نہ پرابلم، اور نہ ہی کوئی ڈر، نہ حالات کا، نہ واقعات کا، نہ گردش کا، نہ تغیرات کا، اور کوئی بھی پرستتی کا وہاں پہ کوئی ڈر نہیں۔ وہ ہے آخرت کی زندگی۔ یہ صدر اول سے چلا آ رہا ہے اس قوم کے ساتھ، مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں، امتحانات، پریکشائیں، ہر طریقے کی پریکشا ہوئی۔ پیغمبروں کی زندگی کو دیکھو، تمام پیغمبروں کی زندگی کو دیکھو، کتنی مشقتیں اٹھائی ہے، ان کا تو تمہیں زیرو بھی نہیں ملا۔ ان تکلیفوں کے مقابلے ہماری تکلیفیں تو 0+ ہے۔ ان انبیاء کرام کے سامنے، ان خلفائے راشدین کے سامنے جن کو شہید کیا گیا، جن کو کتنی اذیتیں دی گئی، جن کو کتنی تکلیفوں کے دور سے گزرنا پڑا، ان خلفائے راشدین کو، ان ہمارے اسلاف کو، ان ہمارے بزرگوں کو، ان ہمارے اکابرین کو، ان ہمارے خلف اور سلف کو کن مشقتوں سے گزرنا پڑا، کن تکالیف سے گزرنا پڑا۔ لیکن دوستو یہ بات بھی ریئل ہے کہ جتنا اس مذہب کو، اس ریلیجن کو دبانے کی کوششیں کی، مٹانے کی اور ڈسٹروائے کرنے کی کوششیں کی، اتنا ہی یہ مذہب اسپرنگ کی طرح ابھر کر دنیا کے سامنے آیا، اور آج گروہ در گروہ مذہب اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی واستوکتا ہے، یہ ان کے اندر ایک ایکتا ہے، حب اور محبت کے معاملات ہیں، موریلٹی اور اخلاقیات کے معاملے ہیں، بہترین حسن خلق کا مسئلہ ہے، اتحاد اور اتفاق کا مسئلہ ہے۔ ایک خدا وحد اللہ شریک کو یہ قوم مانتی ہے، ایک کتاب کو مانتی ہے، ایک قبلے کو مانتی ہے، ایک نبی کو مانتی ہے، ایک کلمے کو مانتی ہے۔ تب تو اس کی یہ خوبیاں دیکھ کر اغیار جو ہیں وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں، وہ مذہب اسلام کی اسٹڈی کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں کہ دنیا کے تمام اقوام اس کی طرف رجوع کر رہی ہے، اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو دوستو حقیقت ہمیشہ حقیقت رہے گی، کبھی بھی نہ ان کا افسانہ بنے گا، لیکن تم کو صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، ٹالرنس سے کام لینا ہے۔ اذیتیں، تکلیفیں، دقتیں یہ سب برداشت کرنے کی ہے، اور خدا کی ذات کے اوپر تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ، تمہارا بلیو، تمہارا کانفیڈنس، تمہارا وشواس اللہ رب العزت کے اوپر ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو جس حال میں رکھے گا ہمیں منظور ہے۔ یہ سب جو مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، پرابلم آتا ہے، سمسیائیں آتی ہے، حالات کا تغیر جو ہوتا ہے، ٹائم جو چینجنگ آتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو دوستو، چاہے اکنامک پرابلم آ رہی ہے،
चाहे माली तंगदस्ती आ रही है, चाहे रोज़गार की तकलीफ़ आ रही है, चाहे तुम्हारे खाने पीने की तकलीफ़ आ रही है, हालात साजगार नहीं है, वाक़या साजगार नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, मसला कोई देख नहीं रहा है, वो तो देख रहा है ना, ठीक है ना। जस्टिस कहाँ रहा? दुनिया ने तंजीमें बनाई थी जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए। दुनिया ने तंजीमें बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, संस्थाएं बनाई थी, लेकिन उन्होंने बनाई थी जिनके हाथ में दुनिया की बागडोर है, ठीक है। उन सुपर ताकतों ने बनाई थी। यूनिसेफ बनाया था, यूएनओ बनाया था, रेड क्रॉस बनाया था, यूनिसेफ बनाया था, कई तंजीमें उन्होंने बनाई थी मुख्तलिफ, हम इंसाफ कायम करेंगे। लेकिन आज बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है। मालूम है आपको, दुनिया के ऊपर आपकी निगाहें हैं, न्यूज़ पढ़ते हो, दुनिया की जानकारी रखते हो, या भेड़ बकरी चराते रहोगे, या फिर खेती में माथा मारते रहेंगे। अरे दुनिया सितारों तक पहुंच चुकी है। दुनिया ने ज़मीन और आसमान को खंगाल डाला है। ये 21वीं सदी है, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, स्काईलैब का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कहाँ खो रहे हो, कहाँ बैठे हो, कौन सी भूल भुलैया में हो? आंखें खोलो, अवेयरनेस लाओ, जागरूक हो जाओ, ख्वाब गफलत से उठ जाओ। तुम अपने पैरों पे सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो, खुद एतमादी पैदा करो, दूसरों के भरोसे अपनी ज़िंदगी को सुतरे बेमार मत छोड़ो, खुद एतमादी पैदा करो, ट्रांसपेरेंसी से काम लो, समझदारी से काम लो, हालात वाक़यात की नज़ाकत को देखो, भांपो, जांचो, परखो और फिर उसके ऊपर सब्र करो। जहाँ तक मुमकिन है हालात का मुकाबला करो और उसके बाद सब्र करो, तहम्मुल करो, खुदा के ऊपर छोड़ दो सारे मामलात। तुम्हारा बिलीव तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर होना चाहिए न, वो तो कादिर मुतलक है न। तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से उबाओ, तेरी वो ज़ात है जिसकी हद है ना हिसाब। अल्लाह अगर चाहे तो चटियल शहरा जो होते हैं, चटियल मैदान होते हैं, ब्यामबाद जंगल होते हैं, उसके अंदर पानी के बुलबुले पैदा कर सकता है। तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब, तेरी वो ज़ात है जिसकी हद है ना हिसाब। अल्लाह अगर चाहे तो सबको एक ही मज़हब में लेके आ जाए। अल्लाह अगर चाहे तो सब के लिए फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कर दे। अल्लाह अगर चाहे तो ऐसी लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन मखलूक़ात को और पैदा कर सकता है। रब तो कादिर है न, तुम कादिर नहीं हो, मेरा रब तो वो कादिर है न। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ज़ात तो कादिर है, लेकिन ये उसकी मसलियत है, ये उसकी परीक्षा है। ये तुमको जांच रहा है, देख रहा है, भांप रहा है और तुम्हारी तकलीफ़ों को सब देख रहा है। लेकिन कौन है बंदा जो इसके ऊपर सब्र करता है? कौन है बंदा जो मुसीबत के टाइम, बीमारी के टाइम, हालात के टाइम सब्र करता है और खुदा के ऊपर यकीन रखता है? और कौन है जो वाविला करता है? वाविला करने से कुछ नहीं मिलेगा, शिकवा शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा। जजमेंट, इंसाफ, जस्टिस तो दुनिया से ख़त्म हो गया। आप देख रहे हो, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। तो दोस्तों वो पुराने ज़माने की बातें थी जब इंसाफ हुआ करता था। आज अगर छोटे से गांव के अंदर देख लो, जो तुमने पंचायतें काम कर रखी है ना, पंच और पंचायतें होती है ना, उसके अंदर ही तुम देख लो, छोटे से गांव के अंदर देख लो, जो मालदार है, जो अहले सरबत है, पैसा वाला है, सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। गरीब की सुनवाई होती है? तुम्हारे गांव में होती है? नहीं होती है, ठीक है ना। इंसाफ करने जाओ, कोई पंचायती करने जाओ तो गरीब की पक्ष में कोई नहीं बोलेगा, हाँ ये याद कर लेना। और जो डाटा है, स्ट्रॉन्ग है, इकनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन से स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा जिसके पास लट है उसकी हाँ में सब हाँ भर देंगे। हाँ सही, तुम बिल्कुल सही हो, हाँ हजरत आप बिल्कुल सही हैं, हाँ श्रीमान आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। गरीब को कौन पूछता है? देखो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। सब्र से काम लो, हिम्मत से काम लो, अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, खुदा के हुजूर में सजदे करते रहो।
کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یہ دنیا تو برباد ہو گئی، جیسے تیسے ویسے کیسے زندگی گزار لی، لیکن کہیں آخرت نہ خراب ہو جائے اس کی فکر رکھو. اللہ کو یاد کرو، تسبیحات کو ادا کرتے رہو، نماز کے سجدے کرتے رہو، جہاں تک ہو سکے غریب غربا کی مدد کرتے رہو.